أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 11 من بودكاست Holistic Perspectives. كنتمنى تكونوا دوزتوا رمضان رائع كيف ما وعدتكم، وبمجرد خروج شهر رمضان اتصلت بالضيف ديالي وحددنا موعد باش نسجلوا هذه الحلقة الرائعة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتنتمنى تبقوا معنا حتى التالي باش الاستفادة تكون واسعة. سي علال البناني كوتش وباحث في علم النفس الريادي، خصصنا من وقته اليوم وغادي يتطرق معنا لهذا العلم اللي حاليا كنحتاجوه اكثر من اي وقت مضى. اذا كاملين بنا نرحبوا بالضيف ديالنا اليوم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك سي علال وشكرا على قبول الدعوه. على الراس والعين، سي اون بو سيدي على الراس والعين. بارك الله فيك. الشباب بزاف في المغرب بالنسبه لهم هذا الدومين ديال علم النفس هو شي حاجه اللي بعيده وما خص يمشي لها غير واحد الانسان اللي مثلا مريض ولا احمق. إلا تقدر السي علال تبارطاجي معنا une petite introduction d'abord la psychologie du leadership. هي دونك الحاجه الاولى اللي خصك تعرف بينما غيالمون هما الافكار ديالك والطريقه اللي كتفكر هي اللي كتحكم في الطريقه اللي كتعيش الحياه ديالك. دونك سي تري امبورطون الافكار اللي كيكونوا في راسك ما واعيينش بينما بزاف منهم ورثتيهم الوالدين ديالك من المدرسه من المجتمع، ولكن ماشي باللازم يكونوا كيفيدوك، ماشي باللازم يكونوا احسن افكار اللي تستفد بهم باش تنجح في الحياه ديالك ولا باش تعبر على المواهب ديالك ولا الاحلام ديالك ولا الطموحات ديالك. وهذا الليدرشيب اللي قلتي بسيكولوجيك سي جوست فير لو ميناج ديال اللي عندك في راسك، حيتاش 80% ديال لي ريزولتا ديالك هو في التفكير ديالك. الناس اللي نجحوا ماشي كانوا اذكياء ولا عندهم بلوس دو مويان ولا عندهم، ولكن الطريقه باش كيفكروا والطريقه باش ديك الثقه في النفس اللي عندهم باش ايزون بيرسيفيري، هادشي اللي يساعدهم باش ينجحوا، وهادشي على بورتي دو تو الموند. وهذا هو لا ميسيون ديالي، سي دو فريمون رابروشي سا ا تو الموند، حيتاش ما كاينش فرق بين الواحد اللي نجح وكتشوفو راه في التلفازه ولا كيسافر العالم ولا مع شي واحد. الفرق اللي واحد اللي كاين مع شي واحد اللي ما كي n'a pas manifesté هادشي كله، غير هي لي ديسيزيون كي لا بريز و لي ديسيزيون كي لا بريز عندهم علاقه بالتفكير ديالو. السي علال البناني عنده جمعيه اللي دايوغ غادي نخلي لو سيت ويب ديال الجمعيه في لا ديسكريبسيون ديال الحلقه vivalhayat.com. اي دايوغ كاينه واحد لاباج سور فيسبوك réveille toi sois heureux. كاينين دي كابسول شاك جودي كل خميس كيدير سي علال واحد الاطلاله جميله، كندعي كاع لودونس ديالي يمشيو يتصنتوا لان شخصيا كنستافد منها. واليوم بغيت نتكلم على لينيسياتيف ديال réveille toi sois heureux اوتسايد ولا خارج من لي بلاتفورم انترنت. اشنو réveille toi sois heureux كدير سور لو تيران؟ réveille toi sois heureux تعرف بينما دابور انا mon premier métier c'était pas la psychothérapie. Donc j'ai commencé dans le monde de l'entreprise et j'étais pendant longtemps, donc les étudiants qui sont dans l'école de commerce ou d'ingénierie c'est pas parce que tu commences un métier que tu es condamné à vivre avec le métier. Donc moi j'ai commencé dans le monde de l'entreprise et après il y a une série de circonstances personnelles et familiales. Donc tout fait les deux de mon frère Allah yarhamou, l'accident de voiture où ma famille donc a passé un moment difficile. Ensuite mes parents se sont éloignés petit à petit, le point et ça a été un autre coup dur pour la famille. Ensuite, il y a une série de difficultés dans la vie, parce que كل شيء عنده les difficultés ديالو. Je voulais aider ma famille, je voulais aider ma mère, je voyais que ça allait pas bien et j'ai fait le maximum pour trouver des gens pour m'aider, mais ça ne marchait pas. On est parti voir des psychiatres, on est parti voir des psychologues. Un jour, je me suis dit, si je trouve personne pour aider ma mère, je vais me former pour aider ma mère. Et donc, c'est ce qui m'a encouragé pour commencer de l'aventure. J'aurais jamais imaginé à l'époque que j'allais devenir psychothérapeute et que j'allais créer un mouvement. Et je sauve ce qui peut sauver. Et petit à petit, la vérité, j'ai découvert un univers qui est extraordinaire. On nous apprend l'histoire-géographie, les maths, la physique, et personne nous apprend comment on fonctionne. Ouais, exactement. إلا جيتي تشوف العذاب كله ديالك والفقصه كلها ديالك كلها راه انت اللي كتخترعها،
حيتاش ملي كتعصب ولا ملي كتقلق حتى واحد ما كيدير لك شي موس تحت لا غورج، انت كتعذب بوحدك، انت كتعصب بوحدك اش داك. لا ريزون علاش كتعصب وتقلق حيت ما كتعرفش تستعمل لي كاباسيتي والانتيليجنس ديالك. وعلاش ما كتعرفش؟ حيت عمرها حتى واحد ما علمك، حتى واحد ما علمك كيفاش لي ايموسيون فونكسيون، كومون لي كومبulsivité، كومون ou comment tes pensées, comment tes croyances. هادشي كلشي pour moi c'était vraiment la plus grande découverte. C'est d'abord j'ai pris conscience que moi je ne savais rien sur comment moi je fonctionnais. Et ensuite la chance que j'ai eue, c'est qu'au fur et à mesure que j'apprenais des choses, de nouvelles se présentaient à moi, et alhamdoulilah, Rabbi a mis sur mon chemin des personnes extraordinaires avec qui j'ai pu énormément apprendre et grandir. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu voir les résultats sur les personnes autour de moi. On est passé de vraiment vivre l'enfer, la vérité, à vivre, alhamdoulilah, aujourd'hui, vraiment, on a laissé un chapitre derrière nous. Et alhamdoulilah. 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 Donc, vraiment, تمنيتو للجميع. حيت ما عندناش الحياة الحمدلله c'est extraordinaire, c'est vraiment un cadeau. و c'est vrai que parfois c'est pas facile. كاين شي تجربات في الحياة، ولكن هاد التجربات soit elles te grandissent, elles te rendent plus fort, soit elles te rendent plus aigri. Et c'est ta décision, c'est toi qui choisis. Et c'est ça que je veux faire passer aux personnes. يعرفوا بان راه في يديك ما حتى واحد ما يجيبها لك حتى لعندك، ولكن في يديك الا غير tu investis في ton éducation، ماشي l'éducation ديال l'ingénierie ديال les bureaux ديال les ordinateurs ديال، ولكن l'ingénierie ديال نفسك. Exactement. Et donc c'est comme ça qu'a commencé l'aventure, la vérité. J'avais pas l'intention, j'étais dans d'autres métiers, j'ai monté d'autres entreprises avant, et un jour, Sarah, je me suis réveillé, je me suis dit je peux pas garder ça que pour moi, c'est pas possible. Tu dois partager. Je peux pas. ما كتكملش. ملي كتكون الحمد لله مزيان وفرحان كتمنى كلشي يكون فرحان وكلشي يكون مزيان. وكتبغي tu veux partager مع الجميع. Donc c'est comme ça que ça a commencé. La vérité, j'ai commencé pour mes collègues en Espagne. C'est واحد الشركه، je travaillais chez Zara انا. Ouais, Inditex, yeah. Exactement. Donc j'ai commencé حيتاش مي وقعنا ومشيت. Je leur ai dit que quand je réglerai mon problème familial نرجع. مي دازو quelques années اتصلوا بيا قالوا لي رجع. قلت لهم راه je suis plus la même personne، ما يمكنليش نرجع. قال لي علاش كدير؟ قلت لهم نشرح لكم علاش. Et j'ai monté un premier atelier pour mes anciens collègues pour partager avec eux. Et quand j'ai partagé avec eux, le résultat était extraordinaire. Les gens sont sortis des très beaux témoignages, ils ont transformé leur vie, ils m'ont demandé de le refaire la semaine suivante pour leur famille. J'ai refait un atelier pour leur famille. Et aujourd'hui, on est dans 9 pays, on fait des ateliers en 4-5 langues différentes. Et alhamdoulilah, beaucoup de projets pour vraiment merveilleux aider les gens à se réveiller. Réveille-toi, sois heureux. La vérité, c'était pas une stratégie marketing ou la chi haja. Un jour, je me suis dit bon, il faut donner un nom à ça. Et je me suis dit comment je peux appeler Haïti. Et je me suis rappelé du sentiment que j'avais quand j'ai appris et j'ai découvert tout ce que je partage avec les gens. J'avais vraiment l'impression de me réveiller. En transe ou la naez ou la. Et j'ai ouvert les yeux à beaucoup de choses. Et je me suis dit réveille-toi et sois heureux, parce qu'une fois que tu prends conscience que kulchi mnek, alhamdoulilah, la vie est extraordinaire. C'est vraiment un cadeau, c'est vraiment une chance d'être vivant. Et c'est ce que je souhaite pour les gens. C'est vrai. Merci beaucoup, Siadel, pour l'histoire personnelle ديالك اللي partagéتي معنا. Sincèrement, c'est très impressionnant. هضرتي على les expériences de vie ديالنا وكيفاش on peut capitaliser sur ça ونستفدوا منهم pour le futur. Comment on peut célébrer nos erreurs ou أن les erreurs ديالنا يصنعوا منا des personnes اللي يكونوا أحسن pour demain? D'abord, il n'y a pas d'erreur. L'erreur, c'est juste que le résultat que tu as obtenu n'est pas celui que tu voulais. Exactement. Et donc, c'est pas une question d'erreur, c'est une question de tu en as tiré une leçon. واش استفدتي، واش تعلمتي شي حاجه. الا كنتي تعلمتي شي حاجه راه خبره وما عندها ثمن. بعض المرات سي ميو دو سو ترومبي وتعلم ما تنجح وما تعلم والو. دونك لو سول بروبليم اللي عندنا سي كو في المجتمع ديالنا ليغور ني با ريكومبونسي. ملي حنا صغار لي موفيز نوت سون بوينتي دو دوا، بحال الا ماشي شي حاجه مزيانه، بحال يا توت اون كولتور سوسيتال ديالنا مع الاسف on n'encourage pas le prise de risque et l'erreur. Et c'est ce qu'il faut c'est de ça qu'il faut se détacher.
كنا بنادم وكنا كنديروا دي زيغور كنا كان قبل ما تعلم تمشى كطيح 80 المرات ولكن كطيح كتعاود تنوض الا عاود نضتي راه كتعلمتي استفدتي tu es grandi de les خبره وهاد l'expérience هادشي اللي تعلمتي donc pour moi vraiment j'encourage les jeunes à se tromper souvent les jeunes m'appellent me disent ah, qu'est-ce que je sais pas quoi faire de ma vie كنقول له ودي trompe-toi tu as 5 ans trompe-toi 10 fois tu vas voir que c'est ce qui va te rendre plus riche, plus fort, plus grand, plus intelligent. Il n'y a pas d'expertise sans expérience. Exactement. Oui. La majorité des gens maquillent les erreurs. Oui. Mais quand tu as fait des erreurs, on t'a puni. Mais quand on t'a fait des erreurs, on a retiré l'amour. Ah, si tu fais ça, c'est pas bien, je vais pas t'aimer. Et on commence à développer le خوف de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, de ne pas être validé. وهذا الخوف هو اللي بعدك من هاد لا بريز دو ريسك هو اللي كيجعلك تخاف من هاد ليغور. ما انت ما كتخافش من ليغور، اللي كتخاف هي لي جون نو تيم بلو. والمشكله ديال لا ماجوريتي دي جون حيتاش كيخمموا بانما les gens ils les aiment pour ce qu'ils font, là pour les résultats qu'ils obtiennent, alors que ton entourage t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu fais. C'est très très important de faire de la distinction. Si tu sais que ton entourage t'aime pour qui tu es, tu peux te tromper 3000 fois. Ça change rien, ça va rien changer à leur amour. Et ça te donne une confiance. C'est pour ça que dans l'éducation des enfants, c'est très très important de les renforcer. Quand ils se trompent, de récompenser l'effort et pas le résultat. Si tu dis bravo minjah, كيقول الله النهار اللي ما نجحش ما يقوليش برافو كيبدا يخاف. tu récompenses l'effort وتقول له برافو عليك اجتهدتي درتي اللي في جهدك كله واخا ما نجحتيش سي با غاف العام الجاي تنجح المره الجايه تنجح حتى واحد ما خلق هو خبير في اي حاجه تعلم مع الوقت غلط 7 مرات 10 مرات 15 مرات حتى وصل لهاد الاكسبرتيز. المشكل سي كو كنصفقوا الناس اللي كينجحوا وكنعملوا بو الناس اللي ما كينجحوش و سي با ça rend pas honneur, ça rend pas justice vraiment à l'effort, au travail, et c'est ça qu'il faut récompenser. Parce que c'est ça qui va te permettre de réussir. Messi ou Cristiano Ronaldo ما كانوش كيلعبوا يلعبوا الكره. شحال il a raté de penalty قبل ما يبدا ولا de coup franc ولا il s'est pas découragé, il a continué. Donc c'est très important de prendre du recul et c'est très important de remarquer que ملي كتخاف من ديك ليغور عاودي راسك مع راسك حتى واحد ما خلعك حتى واحد ما خرج بوعو ما جاش بوعو يخلعك انت مع راسك. دونك الحاجه الوحيده اللي خصك تعلم تحكم في راسك ماشي راسك اللي كيتحكم فيك. وهذا الشيء ليسباس ديال لا بسيكوثيرابي ولا بسيكولوجي اللي قلتي pour compléter la réponse à ta première question. الا نيتك حسنه وغلطتي tu n'as pas à t'en vouloir. حتى الى الغلط ولكن النيه ما كانتش حسنه هذيك سي ان اوتر ديسكور وحاجه اخرى و سي با لوبجي دو سو بودكاست ولكن النيه مهمه حتى هي. دايوغ واحد الحاجه اللي غادي نبارطاجيها مع الاودينس واللي انا بدي كنت متفاجئ بها قبل ما نبداو التسجيل ديال البودكاست. سي علال اقترح عليا واحد الحاجه اللي زوينه بزاف وغادي نبدا نديرها ان شاء الله مع لي زانفيتي ديالي قبل ما نبداو لونجسترومون. سي علال لا بروبوزي دو فير واحد النيه اشنا هي النيه ديالنا من هذا البودكاست وهذا الوقت اللي غادي ندوزو انصومبل. دونك جو te remercie pour ça. C'est Allal, j'ai appris de toi aujourd'hui beaucoup de choses. avec الراس والعين. تصور شوز ملي كدير نيتك وعارف شنو باغي بحال ملي كتدخل السوبر مارشي وعندك لا ليست عندك ديك 3 الحوايج اللي خصك تشريهم كتدخل كتاخذهم وتخرج. الا ما عندكش لا ليست ما عارفش نيتك ما عارفش علاش كديرها كتدخل كتلف ديك السوبر مارشي كتجبر راسك في لو غيون ديال لي ديترجون ديال لي بارفان كدوز ساعه ونص كتخرج ما شريتيش حتى داكشي اللي كنتي باغي اكزاكتومون. دونك المهم دير نيتك ولوبجيكتيف شنو باغي من هذا الشيء باش كتبقى كونسونطري وفوكاليزي. سي فري. في لا بارتي الثانيه ديال لو بودكاست جي بريفو اننا غادي نتكلموا على ابري لو ريفي. Qu'est-ce qui se passe, c'est Allal? Ce que j'ai appelé l'éveil. L'éveil, j'ai appelé, la première partie de mes formations s'appelle le réveil. La deuxième partie s'appelle l'éveil. À partir du moment où tu ne peux pas parler d'éveil et de retour à soi et de guérir tes blessures émotionnelles et t'élever dans la spiritualité, si d'abord tu n'es pas réveillé, si d'abord tu ne connais pas tes capacités, si la ما عرفتيش تحكم في الجسم ديالك ما يمكنلكش تجري الماراثون. اول حاجه تعلم كيفاش comment ça fonctionne tes mécanismes et prendre conscience que
la réalité ou c'est toi qui l'as créé. Et c'est ce que j'appelle le réveil. La première des choses, c'est prendre conscience des mécanismes. Quand tu prends conscience et tu prends un petit peu de recul, et tu comprends que tu n'es pas ton mental. C'est là que commence l'éveil. L'éveil, c'est un retour à soi. وبالنسبه للناس اللي باغيين يعرفوا اكثر على لي دو سيغمون اللي هضر عليهم سي على لو ريفي اي ليفي جو فوز انفيت ا فيزيتي لا باج اللي غادي نخلي في لا ديسكريبسيون ديال سي علال دايوغ كاين واحد لا فيديو تك انا اللي كنرجع ليها كوم ريسورس دو طون ان طون ما غاديش نخبي عليكم كاملين يا كيلكو سيمين جيتي ديزيسبيري démotivé et il y a واحد la vidéo qui est enregistrée sur mes favoris اللي كنتفرج فيها بزاف. Donc j'espère et je vous encourage à trouver votre vidéo favorite ودير لها enregistrer باش تبقاو ترجعوا لها de temps à autre. سي علال ما غاديش نختلفوا بجوج الى قلنا ان علم النفس وخاصه في المجتمع ديالنا كاين واحد التخوف منه ماشي الثمن ديال لا كونسلطاسيون ماشي لو فات ان ما كاينينش عندنا مثلا اخصائيين في المجال ولكن كاين واحد لو تابو. واش تقدر تكلم لنا شويه على هذاك لو تابو وكيفاش نقدروا نهرسوه بالنسبه للشباب والمستمعين ديال البودكاست؟ Excellente question. La vérité, il faut savoir que aujourd'hui, les statistiques, une personne sur 4 souffre de troubles mentaux. Une personne sur 4. Ouais. Donc, c'est quelque chose de vraiment répandu. Et effectivement, il y a le stigma, mais كتمشي عند الطبيب كرشك كتمرض كتمشي عند الطبيب رجلك تهرستي كتمشي عند الطبيب tous les organes يقدروا يطوم malade et c'est ok ولكن إلا le cerveau يطوم malade c'est tabou parce qu'il y a واحد la peur et il y a un stigma alors que c'est vraiment normal, c'est quelque chose de normal c'est de la maladie ou c'est quelque chose qu'on rencontre de façon normale. Maintenant c'est vrai que comme toutes les sciences la psychologie, la psychiatrie, la psychothérapie a beaucoup évolué. Et ce qui se faisait avant n'était pas forcément optimal. J'ai beaucoup de personnes que je reçois qui malheureusement, parce qu'elles ont pris des traitements, parce qu'elles ont pris qui n'étaient pas forcément les plus adaptés, ça portait préjudice à leur vie. Il faut le dire aussi. Donc qu'est-ce qui se passe que بزاف الناس تخوفوا من هادشي وكيشوفوا عمي مرض تخربق ما عرفتش كاش كنقولوا وقالوا يا وي. Et donc effectivement il y a un stigma, effectivement il y a une peur ولكن la peur il y a des raisons aussi qui sont là. Maintenant comme la technologie, tu es dans l'informatique, tu m'as dit l'informatique d'il y a 10 ans, c'est pas l'informatique d'aujourd'hui. Exactement. Donc, il y a eu une évolution qui est extraordinaire qui s'est produite. Il y a énormément de la science qui s'est penchée sur le bien-être, sur les blessures émotionnelles. Et aujourd'hui, il y a vraiment un fondement et énormément de thérapies brèves qui peuvent soulager énormément de souffrances, énormément d'handicap. Les petites blessures émotionnelles, les petites blessures émotionnelles. Le farq, c'est quoi? Ou est-ce que c'est handicapant ou là, c'est pas handicapant? مثلا الا كان عندك واحد لا فوبي ديال الطياره وانت عمرك ما كطير سي با هانديكابون سي با بروبليم انت هي هازه معاك ولكن ما سا ليميت با باغ كونطخ الا كنتي كوميرسيال وكتسافر كل سيمانه في الطياره وعندك فوبي د لافيون سا دوفيان ان بروبليم مثلا واحد لا باسيون خدمت معاها كونت elle avait 7 ou 8 ans في واحد لو كور د العربيه ناضت هضرات اون بوبليك ضحكوا عليها لي كوليغ وديك النهار ça lui a créé une petite blessure émotionnelle où elle a refusé de reparler devant les gens parce qu'elle s'est sentie blessée. Elle est venue me voir, elle avait 35 ans, elle a choisi des études d'informatique parce qu'elle voulait pas parler avec les gens. La blessure d'elle, elle était tellement brillante que à chaque fois qu'elle passait 1 an ou 2 ans dans un poste, ils veulent la passer en manager. Et le problème, dès qu'ils la passent en manager, elle doit gérer les gens, elle change de travail parce qu'elle veut pas. Et quand elle a de la blessure, ça c'est handicapant. Parce qu'elle ne fait pas le métier qu'elle veut faire, parce qu'elle ne vit pas la vie qu'elle veut faire, parce qu'elle est là à fuir sa blessure. Ça nous a pris 2 heures, 2 séances.
aujourd'hui, sa vie est complètement transformée. Et ce que je Alhamdoulilah. veux dire par là, c'est que, alhamdoulilah, ya Rabbi, c'est que c'est vraiment à la portée. Mon souhait, c'est que vraiment ça se vulgarise. Et effectivement, il faut faire très attention parce que là, c'est plus délicat. C'est pas comme Jariha physique, parce qu'on parle du mental, on parle des émotions. C'est vrai qu'il faut faire très attention. Et là, j'appelle à la responsabilité de tous les thérapeutes, comme les médecins qui se forment régulièrement. Ayez pratique, à l'informatique, tu te formes régulièrement. Il faut que ces praticiens se mettent à jour. Et c'est vraiment un appel que je lance, mise à niveau, la mise à jour, كيفاش كتقولوا بالانفورماتيك rafraîchir. Yep. Il faut Update. rafraîchir, update. Il faut absolument update parce que c'est vraiment possible, c'est vraiment à la portée et ça transforme une vie. هاد السيدة اللي قلت لك عليها عايشة هربانة alors que il faut soigner هاد la petite blessure وترتاح où elle va pouvoir عيش حياتها pleinement être qui elle est ce qu'elle est venue manifester في هاد الدنيا ماشي مخبعة وهاربة. كاينين الناس اللي كما قلتي هذاك لو ستيغما وصلهم اترافير بوشو اوغي سمع من هذا الاخر قال له دونك انا اون طونك واحد المواطن اللي ما عمري مشيت عند ان بسيكوثيرابيوت جو m'attends à quoi مني غنمشي لواحد لو كابيني ديال البسيكوثيرابيوت si tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a plusieurs approches où on n'est pas tous pareils. Bien que nos blessures se ressemblent, pas tout le monde est pareil. ماشي كلشي دوليبران ولا كلشي. Exactement. دول احمر. ماشي كلشي الدول الحمر exactement. Il y a plusieurs approches et ce qui est extraordinaire, c'est que tu peux te libérer et soigner les blessures de différentes manières. Et parfois, même à travers le sport. Le sport, l'art thérapie, il y a énormément d'approches, la danse, la musique. Il y a plusieurs choses qui peuvent t'aider à libérer tout ça. Et effectivement, tu as besoin d'un professionnel pour t'encadrer, pour t'accompagner. Ce que tu peux t'attendre dans une séance de psychothérapie, c'est un psychothérapeute d'abord qui est compétent, va t'écouter, va te permettre de mettre des mots sur ce que tu ressens. هاد بزاف د المرات كنحسوا بشي حوايج ما كنعرفوش حنا تنعبروا عليهم ما كنعرفوش exactement غير je me sens pas bien ما الفوكابولير حد الفوكابولير ديالي هي je me sens pas bien ولا je suis déprimé حيتاش كلشي كيستعملها alors que même pas déprimé ولكن ما كيعرفش ما عندوش شي فوكابولير اخر. Donc il va t'aider à vraiment te poser les bonnes questions et te guider pour te reconnecter à toi-même et guérir et soigner ce qu'il y a à soigner. C'est difficile pour moi de donner une réponse parce qu'il n'y a pas une approche. Exactement. بحال الا قلتي لي لا جبت لك الاورديناتور كيفاش غتصوبو دابور غتحلو تشوف شنو فيه Ça dépend. ولكن من بعد ما حليتي ما عرفتش انا شنو فيه. ما نقدرش نقول اللي نقدر نقول لك هي qu'il y a une multitude. Il y a des gens qui sont plus somatiques donc à travers le corps, à travers l'expression corporelle pardon, il y a des gens qui sont plus mentales donc à travers la conversation, il y a des gens qui sont plus peut-être kinesthésiques, c'est à travers des techniques comme l'acupuncture ou là comme d'autres approches. Mais il y a énormément aujourd'hui, alhamdoulilah, de techniques qui sont vraiment disponibles, à la portée et accessibles. Et au Maroc, je sais qu'il y a des gens qui sont, alhamdoulilah, compétents et qui peuvent vraiment aider. J'ai planifié de parler à les 80 professionnels que vous avez collaboré avec et si tu peux nous parler en plus à l'initiative Leader Social. Il y avait 80 personnes actives et il y avait 60 en liste d'attente de thérapeutes et de coachs qui étaient prêts à aider, à donner de leur temps, à donner de leur énergie pour aider leurs compatriotes, aider leurs frères et sœurs marocains, marocaines et à l'international. Donc vraiment, j'étais extrêmement touché par la générosité de nos confrères. Vraiment, je suis ému, je te le dis, je suis touché. Ouais, alhamdoulilah, alhamdoulilah. On en a besoin. Et on en a besoin, oui. Et donc, on a lancé une initiative pour pouvoir créer une cellule d'écoute professionnelle. حيت بعض المرات خصك غير تهضر غير تعبر على داك الشيء اللي عندك في قلبك ولكن الاصدقاء وعائلتك ملي كتهضر معاهم كيعطيوك النصيحه ولا كيبغيو يحلوا لك المشكل وماشي هادشي اللي كتحتاج انت كتحتاج غير شي واحد يتسمع لك ويte pose de bonnes questions. Donc on a lancé la cellule d'écoute, on a eu donc je te dis plus de 160 personnes qui se sont mobilisées, 80 actives en fonction de la demande. C'était en parallèle de nos activités, donc on a reçu 50 séances par jour pendant plus de 2 mois, je crois, 2 mois il me semble. Il a marqué 2 mois. Masha'Allah, masha'Allah. Et vraiment, j'applaudis
et les thérapeutes et les coachs et les personnes qui ont eu le courage de faire appel à cette aide. C'était gratuit, complètement anonyme. Et c'est aussi pour rapprocher aux personnes et voir que voilà, il y a de l'aide qui est disponible. Souvent, quand tu traverses un moment difficile, tu as l'impression que tu es tout seul, que personne ne peut te comprendre, que وكل شيء كيتقال عليك, la vie كتبان خايبة وكل شيء كيصعب. وانت ما tu remarques pas que c'est ta situation qui n'est pas bonne. داكشي كل شيء كيصعب. Et le problème, c'est que c'est une spirale négative, c'est un cercle vicieux. Je suis pas bien, je parle pas bien aux gens, les gens me répondent pas bien, je suis pire. ومشيتي فيها داك الواد بحال اللي كنقولوا. Exactement. Alors que c'est très simple de changer cette spirale. Et parfois, on peut tout seul, je te dis, à travers de l'expressivité, à travers de l'art, à travers de la musique, à travers retomber amoureux de la vie. Ou à travers de l'aide d'un professionnel. Et je te dis, في المغرب, il y en a. Et si vous voulez des contacts, envoyez-nous un email à Vive El Hayat et on vous envoie la liste des thérapeutes. واختاروا اللي يعجبكم اختاروه. دونك سي على لا فان ديال ليبيزود قربات وصراحه ما سخيتش بك وتنتمنى فرصه قادمه ان شاء الله تعاود ترجع عندنا. يا ربي امين. كلمه اخيره سورتو بالنسبه للناس اللي غادي يساليو واحد السنه دراسيه اللي فيها شهاده مثلا بكالوريا او لا ليسانس او لا ماستر في هاد الظروف ديال لو كونفينمون واللي كيحسوا بواحد النوع من الاحباط, اشنو تقول لهم ككلمه ديال ان بروفيسيونيل في لا بسيكوثيرابي؟ واخا يكونوا جوج كلمات ماشي وحده. 4 5 10 بليز. اول حاجه اللي بغيت نقول لهم سي prenez en main votre éducation. ما تسكل على المدرسه ولا على l'université ولا الحمد لله aujourd'hui عندك tout à t'apporter. Un clic, شوف يوتيوب حاجه le sujet qui t'intéresse, tu as tous les meilleurs experts de la planète gratuitement à ta disposition. خص غير الواحد يعمل شويه مجهدو باش يكليكي غير الكليك. دونك اول حاجه ما تكل على السيستم éducatif لا لا. Et je veux pas faire le procès du système éducatif. Il a des avantages mais il a beaucoup d'inconvénients. Et donc ne pas compter juste sur le système éducatif et prendre en main son éducation. Et prendre en main ton éducation sur les choses qui vraiment vont faire une différence pour ta vie. Apprendre les relations. Jamais ما تدوز لك في بالك تاخذ طوموبيله وتسوق بلا ما تعلم بلا ما تاخذ البيرمي. Ou quand tu t'embarques dans des relations amoureuses, bla permis. Ou là, tu t'embarques dans créer une entreprise, bla permis. Ou là, tu t'embarques dans ta santé. On ne sait pas manger, on ne sait pas dormir correctement. Et c'est le deuxième point. Donc, la première des choses, c'est prendre en main ton éducation. La deuxième chose qui est très, très importante, je travaille beaucoup avec les jeunes et un des principaux problèmes que je vois et que je rencontre, à l'ASF, c'est les troubles du sommeil. Il a dit que le portable qui est 24 heures sur 24, comme s'il est collé à la main, ouais. Et ça perturbe le sommeil. Et quand tu n'es pas reposé, quand tu ne dors pas bien, et même si tu as l'impression de dormir, ça perturbe la qualité du sommeil. Tu es beaucoup plus émotif, tu es beaucoup plus sensible, tu es beaucoup moins rafraîchi mentalement, physiquement, psychologiquement, psychiquement, à tous les niveaux. C'est très, très important de respecter ton sommeil. Zama, si j'avais un conseil à donner de tous, c'est enlève tes portables, prends le temps de te reposer et dors correctement. Quand tu vas dormir correctement, tu vas voir que tu deviens Superman. Et je dis ça parce que j'ai vu le t-shirt de Superman que tu portes. Tu deviens Tarzan. Alors que si tu es fatigué, tu es irritable, tu n'as pas de bonnes idées, tu as envie de rien faire. Ou hier, tu es fatigué, tu ne t'es pas bien ressourcé. Donc très attention à cette nouvelle technologie qui est extraordinaire parce qu'elle te donne accès à tous les meilleurs de la planète, mais aussi qu'il y a un abus ou un mauvais usage, c'est destructif. Et malheureusement, je vois beaucoup de jeunes qui souffrent d'angoisse, d'anxiété, de troubles de concentration. À partir d'une minute, deux, mais ils n'arrivent plus à se concentrer. Et on croit qu'ils sont malades et on croit qu'ils ont des problèmes, des troubles psychiques, alors que c'est juste qu'ils n'ont pas une qualité de sommeil, pour beaucoup. Donc, je crois, pour faire simple, c'est deux et un troisième pour finir, parce que la troisième qui me paraît à moi, qui a transformé ma vie, vraiment, que je ne crierai jamais assez fort et assez haut, c'est de rêver. Croire en tes rêves. Croire que tout est possible pour toi. Si vraiment tu mets l'effort, tu mets l'intention, tu mets l'énergie, il y a pas de salaha, il y a très peu de limites. Je veux pas dire qu'il y a pas de limites, mais qu'il y a très peu de limites. Je suis passé par le NCG moi aussi, parce que tout à l'heure on passait le NCG, et
on m'aurait dit à l'UNCGA, tu vas diriger la plus grosse boîte de retail de la planète, j'aurais dit, écoute, j'ai et parce que j'ai pas eu froid aux yeux, parce que j'ai travaillé dur, parce que j'ai persévéré, Ouais. j'y suis arrivé. Donc vraiment, croire en tes rêves, t'autoriser à rêver. Là aujourd'hui, si on a peur de rêver, j'ai pas envie d'être déçu, donc je rêve pas. Non, rêve. Ouais. Rêve, mais tes rêves. Pas les rêves libéraux, les voitures, les bateaux, les avions, les bling-bling, qui doivent Internet. Ouais. Non, ça c'est pas tes rêves. Ça c'est juste... De la manipulation. C'est juste ça va pas te rendre heureux. Ce qui va te rendre heureux, c'est vraiment t'exprimer, c'est vraiment te retrouver, c'est vraiment contribuer, c'est vraiment utiliser tes talents. Et on a tous des talents, on a tous des dons. Ou vraiment, les personnes qui t'écoutent, et je suis très, 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 très heureux que tu aies cette initiative de ce podcast, parce qu'on en a besoin. C'est des gens inquiets, c'est des gens qui veulent réussir. Donc vraiment, je les encourage, parce que c'est vraiment des gens comme ton audience qui peuvent faire la différence et qui peuvent vraiment laisser une empreinte dans cette planète. La planète ديالنا احنا اللي كنديروا بها اللي بغينا. Et Ouais. parfois on a l'impression que c'est trop loin, c'est les politiques, le monde il est en train de changer. Et demain, n'importe qui, avec un téléphone, tu as le téléphone, ta voix peut arriver jusqu'au bout de la planète. Si tu es sincère et tu as un message pertinent, important à faire passer, tu peux le faire passer, mais vraiment facilement, plus que jamais. Donc vraiment, crois en tes rêves et autorise-toi à rêver. Je me suis un peu allongé, Khayyessine. Non, c'est bien, j'aime bien. Et la très dernière, patience et persévérance. Donc, éducation, soigner tes rituels de sommeil et d'hygiène, que ça soit physique, psychologique et mental. Rêver et n'aie pas peur de te tromper, persévère, essaye, trompe-toi 10 fois, relève-toi 10 fois. Oh, vive الحياة أخي. وفيف الحياة أخي علال. شكرا بزاف. وغادي نقولوا لا فراز لا فافوريت ديالي باش كتسالي كل لا فيديو. غنديروا 3 2 1 et on va la dire en même temps. 3 2 1. On vous encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive الحياة. Vive الحياة. Merci beaucoup سي علال. شكرا بزاف على قبول الدعوة.